स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी जी सहाय। दसां पातशाहियाँ जी की हजूर महाराज तुलसी साहिब जी की सदाई हजूर महाराज स्वामी जी की सदाई हजूर महाराज जैमल पातशाह जी की सदाई हजूर महाराज सावन पातशाह जी की सदाई हजूर महाराज चन्नन पातशाह जी की सदाई हजूर महाराज अमीर पातशाह जी की सदाई हजूर महाराज गुलजार पातशाह जी की सदाई सब संतां महात्मा जी की सदाई नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जो बोले सो जाए अनामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी जी सहाय। गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रामकली महला तीसरा एक ओ सतगुर प्रसाद। हर की पूजा दुलंभ है संतो कहना कछु ना जाई। हर की पूजा दुलंभ है संतो कहना कछु ना जाई। ये गुरबाणी महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी दी है, जिन्हों ने अपना जीवन उस परमात्मा की खोजना दे विच परमात्मा की उस परमात्मा नूं ढूंढना शुरू किया। इस करके महाराज ने कोई जगह भी नहीं छोड़ी जिथे भी परमात्मा की खोजना आराधना उसकी तलाश नहीं की। महाराज ने सारिया जगह ते वह हाजी ओदी तलाश की, कोई जगह भी महाराज ने छोड़ी नहीं, त्यागी नहीं। हुण महाराज नूं जब दौलत, जब दात, जब रहमत, जब कृपा, जब बख्श प्राप्त हुई, फिर महाराज ने गुरबाणी वर्णन की। हर की पूजा रब है सत कहना कछु ना जाए। महाराज कहते हो ना बोलने में आ सकती है, ना वो लिखने में आ सकती है, ना वो वर्णने में आ सकती है। मारे कहते वो दात वो दौलत वर्णन में आ ही नहीं सकते। असी हर एक जगह ते परमात्मा नूं ढूंढदे हां। कोई देखो उसनूं ढूंढ लिया है दरख्तां दी पूजा करके कि सैं तो परमात्मा सैं तो हाजियो ये दरख्तां दे विच बैठा हो। कोई उसकी तलाश कर रहा सैं तो दरियावां दे विच बैठा हो। कोई उसकी तलाश कर रहा सैं तो जंगलों में बैठा हो। कोई उसकी तलाश कर रहा मिट्टी के जठेरे बना के कि शायद परमात्मा इस दे विच बैठा हो। सारे तरीके महाराज ने करके देखे
ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਬ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਪਾਈਏ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਂਦਾ ਸੌਂਦਾ ਇੰਦਰੀ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸੌ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ शिव जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਘੰਡੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਨ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਹਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੋੜਨੇ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਿਆਗਣੇ। ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਦਾਤਾਂ, ਵਸਤੂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 12 ਤਿਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। 12 ਤਿਆਂ 37 ਸਾਲ, 37 ਸਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣੇ। 37 ਸਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਖੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੇਖ ਗਰੀਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ये मन के अंदर सोच आई भी कब पत्ते भी नहीं खाने, वही मैं त्याग देने आ। उथे क्या फरीदा रोटी तेरी काट की, फरीदा रोटी तेरी काट दिया, लावन हार भुख कहते हुण तेनों रोटी लकड़ दी मिल गई आ काट दी, हुण ये तेरी भुख तारूगी। जद भुख ने अधी जबरदस्त सताउणा, उस मौके ते उच बाती चुक लैनी, उसनूं चट लैना। ये पांच तत्त दा पुतला है जी, इसनूं खुराक ना मिले तेरा शरीर जिहड़ा पिंजर बन जाता है, शरीर पिंजर बन गया। कां ने सोचिया कि कोई करंग पिया होया, चलो मैं उन्हें खावा। उथे गुरबाणी दे विच इन्हां फरमाया, कागा करंग टोलियो। कां ने सोचा कोई करंग पिया, चले गए। जाके उन्होंने लगा ठूंगण, बड़े प्यार दे विच मारे ने फिर पंक्ति लिखी, कागा करंग टोलियो सगला खायो मास, दो नैनन को मत सोयो पिया देखन की आस। मेरिया दो नेत्रा छोड़ दिया जो मैंने परमात्मा दे मिलने की खास, परमात्मा दे मिलने की तलाश वा। कहते मेरा दिल भी छोड़ दी, क्यों दिल किस वास्ते क्या सी छोड़ दी, किस वास्ते? अजे मैं अपने मालिक नूं इस दे अंदर बिठाउणा वा, मैं उस मालिक नूं इहदे अंदरों देखना वा, मैनूं उहदी प्यास वा, मैनूं उहदे मिलण दी खास वा। कोई गुरु वाला मिलिया, गुरु वाला ये इस तरह तीसरी पातशाही नूं मिलिया सी। ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਆ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ। एक भी उस मुर्शद दे दर्शन कर, फिर तेनों पता लगेगा भी ये दौलतां ये दातां ये वातों कित्थों मिलदियां ने, ये कित्थों प्राप्त होंदियां ने। जद गए मुर्शद ने देखिया भी इन्हां मेहनत बड़ी कीती है, तपस्या बड़ी कीती है, घालना बड़ी काली है, मौज दे विच आ गए, पार के दृष्टि पा दी, जो बख्शना सी सो बख्श दिता, जो प्राप्त कराउणा सी सो करा दिता। उथे मारी ने फिर बाणी वर्णन कीती है, उठ फरीदा सुतिया दुनिया पालन जा, मत मिले बख्शिया रब दा ता तू बख्शिया जा। कोई बख्शे होले मिल जाने, अंदर जाने वाले मिल जाना, अखां दे उपर पहुंचने वाले मिल जाना, परमात्मा नाल जुड़े हुए मिल जाना, ते ओ जोड़ दिंदे ने सानू रूहानी दी दौलत, रूहानी दी दात, रूहानी दी रहमत सानू प्राप्त करा दिंदे ने, हासिल करा दिंदे ने। इस करके महाराज सानू समझा रहे ने,
हर की पूजा दुलंब है संत हो, कहना कछु ना जाई। संत हो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। मारे कहते संतो जे गुरमुख पूरा मिल जाए अखां दे उपर जाने वाला रूहानी दा मालिक, दरगाह दा मालिक, जब उन्हां दी संगत, जद उन्हां की सोबत, जद उनकी शरण दे विच जाने, जब भी उनका मेल मिलाप हुंदा वा, वो सानू बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे। तुसीं कदी बैठ के एक मालिक दे ध्यान होके कदे तुसीं अपने मालिक दे स्वरूप दा ध्यान कीता? अखां दे दरम्यान ध्यान जोड़ के कदी तुसीं सिमरन कीता? कदी तुसीं चलदियां फिरदियां बहिंदियां उड़दियां 24 घंटे सिमरन कीता? ये साडे अंदर माना नहीं करने दिंदा। मैं कहना कोई सूरमा, कोई बहादुर होएगा जेड़ा 11 दफा जेड़ा लगातार सिमरन कर लेगा, ये मन नहीं करने दिंदा। ते फिर असीं कहने रूहानी दी दौलत मिल जाए, फिर असीं कहने रूहानी दी दात मिल जाए। कैसे मिल जाए, कैसे हासिल हो जाए, कैसे प्राप्त हो जाए? सिमरन तो करते ही नहीं असीं, सलोप का ध्यान असीं करते ही नहीं, बैठ के असीं आवाज को सुनते ही नहीं, तो साडी कामयाबी तरक्की कैसे हो जाए? फिर असीं बड़ा कुछ सोचते हैं। मेरे को काफ़ी टेलीफोन आते, कई लोग कहदियां सानू शब्द बर्दाश्त करना औखा है, की करिए? काफ़ी लोग ने मैं तुसी ये कान उन्ना चਿਰ बंद करी दे आ जितना चिर धुन तनकार, जितना चिर शब्द की आवाज प्रगट ना हो, जितना चिर प्राप्त ना हो। मैं हुण तुहानू सख्त हुक्म आ मेरा, तुसीं कान बंद नहीं करना। कान बंद करने छोड़ दो, सिर्फ अपने मालिक का ध्यान करके है जगह ते ध्यान जोड़ के सिर्फ एक ध्यान होके बैठ जाए। हर एक जीवा का सिमरन नहीं करना। जीवा का सिमरन कितने चिर वास्ते है? जब मन फुरना पैंदा किते चले जाता, कदी फुरना पैंदा किते चले जाता, कदी फुरना पैंदा किते चले जाता, कदी फुरना पैंदा किते चले जाता। वो फुरनिया नूं रोकण वास्ते सिमरन है। वो जो नाम दान प्राप्त होता वो इस करके सानू मंत्र मिलता है। मन नूं कंट्रोल दे विच, मन नूं वस दे विच, मन नूं काबू दे विच करन वास्ते गुरमुखी आण के अंदर दा भेत दसदा, गुरमुखी आण के सानू समझाउंदे, गुरमुखी आण के सानू सिक्ख्या हदायत दसदे। ताइयों मारी ने फरमाया सी ना, नाम तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल जाता, नाम दान तो असीं सारे कहने प्राप्त हो जावे। साडे मन दे अंदर सारे दे खासा ने, तृष्णा ने, इहदे उत्ते भी मोहर लग जावे। सिर्फ असीं निरी मोहर नहीं लगाउणी। मेरा हर सत्संग दे विच इहो सिक्ख्या, निरी मोहर नहीं लगाउणी। हमारे सावन पातशाह ने, सहनशाह ने फरमाया ये मोहर तो 5 साल की लड़की भी ला सकती है,
ਇਹ ਮੋਹ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਅਜੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਈਓ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਰੋਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਖੌਫ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਆਪ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਰੂਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ। ਸਹਿਜਾ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਵਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਸਰਾਹਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਅੱਖ ਮੀਟਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਘੇੜਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜਬ ਚਾਵਣ ਉੱਪਰ ਜਬ ਚਾਵਣ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਦ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਦਾ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੇੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਵਾ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਵਾ बाजू के साथ वट्टा ऊपर को फेंकिया, जितना चिर बाजू का बल रहा उतना चिर वट्टा ऊपर तुरया गया। जब बाजू का बल खत्म हो गया वो नीचे आ गया।
इस तरह गुरु ने दया कृपा की कि असीं ऊपर चले गए, अपने आप ना कुछ किया ना कुछ प्राप्त किया। गुरु की रहमती कहते सदा मिलती रहे। संत महात्मा कहते कुछ आप भी कर लो। संत हो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज करई। हर बिना सब किछ मैला, संतो क्या हो पूज चढ़ाई। नाम दे शब्द बराबर कोई दौलत कोई दात नहीं। ये सारा कुछ मैला मैल का भरिया नहीं। मैला तो सोच विचार तो 72 2 दिन ना तो इन्हों का कलर चेंज हो जाता। तुसी 2-3 दिन ना नाओ, जेड़ा भी तुहाडे लागे बैठेगा वो कहेगा पर होके बैठ, तेरे को मुश्क आ गया, मुश्क आ गया। मैला नहीं तो होर की। फिर तुसी नेत्रां दे विच सुबह उठ के तुसीं नेत्र ना साफ करो तो गिट लगी हुई। जिधर नूं जाओगे कहणगे तेरे मूँह नूं गिट लगी होए, अखां साफ कर रहा। मैला नहीं तो होर की। कन्ना दे डखा मारो कितनी मैल निकलती। नासा साफ ना करो तो तुहाडा वो मैल दियां भर के बाहर तक आ जांदियां। असीं सुबह उठ के सारे ही अपने नासा नूं साफ करते हैं। दंदां दे विच करेड़ा साफ की। पेट सादा जो असीं भोजन सकते हो ना भरिया पिया पकाने। 2 इंद्रिय ने वो भी मैले ने। मैला नहीं तो होर की। मारी ने सबको मैला कह दिता। आत्म में राम तीन सुर विचारा। मात पिता सब रोगी कह देते, धरती रोगी कह देतियां, बसंतर रोगी कह देते, मात पिता कटंब रोगी कह देते। सारा कोई रोगी कही गए। सारा कोई रोग का भरिया पिया वा। तो फिर असीं चढ़ावांगे की? तो सारा ही मैला। नाम दे बराबर कोई दौलत, नाम दे बराबर कोई वस्तु, नाम दे बराबर कोई चीज नहीं। जब सारा को खंडन किया, सवाल होया महाराज तुझे सबको खंडन कर दिता वा, ते असीं पवित्र और साफ किदां हो सकते हैं? 7 नदियां भी रोगी कह देती। सब कुमारी ने शब्द च रोगी रोगी कह दिता। एको विधि बख्शन दी दसी आ। मारे कहंदे धोर ताम दरगाह दे चो शब्द दी ताकत आ रही। जो शब्द दे नाल जोड़नगे वो बख्शे जाणगे। उन्हां दा जीवन सदा वास्ते सुफल हो जाएगा। ते फिर ओहदे नाल जुड़िए ना बेटे। फिर कहते मारे पहला आवाज धुन तनकार आती सी, हुण नहीं आती। मैं सिमरन किन्ना कीता, मन मुखा नाल जपियां किन्नियां पाइयां, मन मुखा नूं गल ला के किन्ना मिले दे, खड़िया जलां दे विच कितना स्नान कीता दे। फिर हमारी पहली बात सी सबको रोगी कह रहे। ये तो सारे रोग दे भरे पे ने।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਸਾਫ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਵਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮਦਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੋਹਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੋਹਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਮੀ ਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੋਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੀਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਕਰੇ ਰਿਦਾ ਖੁਦਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਸੀਸ ਆਣ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਮਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ। ਅਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸੇ ਜੀ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੇਟਾ ਸਭ ਕੋ ਮੈਲਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਲੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤ ਹੋ, ਕਿਆ ਹੋ ਪੂਜ ਚੜਾਈ। ਹਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੈ, ਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬਚਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਗਈ ਬੇਟੀ ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ, ਹੱਕ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਦੰਨਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ, ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਹ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਨਾ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
कमी साडे विच, हर एक कमी होर है साडे विच। उदों बेसत्संगी बहुत आउंदे जिन्हां नूं नाम दान नहीं मिलिया गुरु वाले, वो कर्मां दे भरे पए ने, पापां दे भरे पए ने, गुनाह दे भरे पए ने। वो आण के मिलदे आ ते मैल चढ़ जांदी आ, रूह दसन जोगी रहिंदी नहीं। उस मौके ते इक्को ही तरीका वा, उस मौके ते उहदे पास बैठ के सिमरन करिए, अपने मालिक दे गुरु दा स्वरूप दा ध्यान करिए, ਉਹਦੇ सिर ते हथ रख के इको गल कहिए, ऐ मालिका असीं सारे भुल्लणहार वां, तुसीं बख्शणहार दे, तुसीं इन्हां नूं बख्श लो। वो काम ते ही करदे ने। इको गल कहने जे ਉਹਦਾ ध्यान भी जुड़दा होवे इदां फड़ के लाउंदे आ, मेरे हल वेख, ये नहीं कहते गुरु हल वेख, इहदा ध्यान जोड़, तू मेरे हल तक, मैं काहदे जोगी हाँ, मैं काहदे जोगा वां। बच्चे कहते सारे ही काहदे जोगे हाँ, ਉਹਦਾ ਬਿਰਤੀ भी नहीं जोड़ दिंदे। जींदे जी असीं जम बन जाते हैं, ਉਹਦੀ बात ਉਹਦਾ ख्याल भी नहीं जोड़ देंदे, ध्यान भी नहीं जोड़ देंदे, अंदर बिरती भी नहीं जोड़ देंदे। फिर भी मेरा सतगुर आ सारिਆਂ ਦੇ ਲੋੜਦੇ आया भी फिर भी वो कढ के लै जांदा वा, फिर भी वो बख्श लैंदा, बख्शणहारा। इस करके महाराज सानू समझा रहे ने, हर सच्चे भावै सा पूजा होवै, पाणा मन वसाई। पूजा करै सब लोक संत हो, मन मुख थाए ना पई। पूजा तो सारी सृष्टि कुल लो ला कर रही है, किते ना किते साडी सारिਆਂ ਦੀ ਟੇਕ बनी हुई है। पूजा तो सारे कर रहे हैं। उन्हां दिनां दे विच जब हजूर महाराज दा जन्म पैदा होया, जन्म तो बाद दे विच सूद बड़ी सी उन्हां दिनां दे विच। महाराज ने, हजूर महाराज ने, शहंशाह ने उनके साथ ही रहना कि संत महात्मा जात पात नूं अग ला देंदे, जात पात नूं समझदे कोई नहीं। महाराज दुआबे दे विच जा रहे सी, दुआबे दे विच ज्यादा संगत ये होई, वो परे खड़े सी, महाराज दे नाल संगत भी जा रही सी। महाराज कहंदे, वो वेख के महाराज नूं कहंदे गुरु आ गया। महाराज कहंदे मैं तुहाडा नहीं, मैं उन्हां दा ही हां, चमेरां दा ही, मैं तुहाडा नहीं गा, मैं बचपन तो ही नहीं सरदारां दा बणिया, मैं बचपन तो ही इन्हां दा रहा। महाराज ने नाल बैठ के रोटी खानी, इतनी दादे चर्चा हुई, इतनी चर्चा हुई, कहते बूटा सिंह दे घर एक बेवकूफ लड़का जम पिया, इथों तक कह देंगे इन्हों अपनी सरदारी का भी पता नहीं गा। हजूर मारे कहते अपन सरदारियां संभाल के रख, मैनू सरदारी की लोड़ ही नहीं, बचपन फिर पहले भंटा नूं भोजन छकाया जाता सी, ते फिर परिवार भोजन खाता सी। माता ने खीर कड़ाह सब कुछ बना के रख जाना, भंट साडे लागे रहिंदे सी, उन्हां नूं बुलाउण वास्ते चले जाने। दादी साडी महाराज ने उन्हां नूं सारे न्याणे इकट्ठे करके ते उन्हां नूं बता देना। माता ने जब वापस आना, माता ने कहना ये की कीता?
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਧਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਆ। ਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਵਾਸੇ ਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਠੇਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਰੀ ਨੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਫੜਨਾ ਰੱਖੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਾਇਆ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮਾਤਾ ਭੱਜਾ ਗਿਆ, ਭੱਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੈ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੋ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਥਾਲੀ ਛੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈਰੀ। ਇਹ ਖਵਾਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਪੂਜਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਨੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂ, ਜਦ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਚੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਾਂ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਖੜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਟੁਮਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਦੋ ਤੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਟੋਬੇ ਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਰਮਾ ਕਿਤਨੀ ਮੈਲ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਟਾਟ ਵਾ ਬੋਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦਾਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਸਫੈਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਈਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਤੇ ਜਦ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਲਾਂਭੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜੇ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਸਕਤੀ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਨਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਕਰਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਤੇ ਦਇਆ, ਕਿਰਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਰਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਭ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਈ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਸਾ ਫਲ ਭੋਗੋਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਜਬ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਓ ਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਬਾਜੋ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੇਤਰ ਕੰਨ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀਵਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੋਹੀਲੇ ਗਏ ਸੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਵ ਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਾਵ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬੇੜੀ ਵਾਲਾ ਆਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੈਠਾ, 5 ਜਾਣੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਚੜ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਰੇੜੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੇੜੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਰੋੜੇ ਪਏ। ਮਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਦਾਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਪੂਰੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦੇਤਾ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਡਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ,
कहते नहीं अहीं नहीं रहना। देखो करामात, कितनी दया, कितनी कृपा, कितनी रहमत की। फिर हमारे ही दे पास आए, हमारे होए फिर दुआले कहते तुसीं सोहनी मही वाल लगे हो बन। उन्होंने एक लड़के ना प्यार सी, इश्क ना प्यार सी, तो इसने मेरे सतगुर की सेवा करने वास्ते गए सो लंगर। ते मैनू लाज आई, मैनू पुछो की हालत हुई। संत महात्मा कितनियां करामातां जीवन दिखा देना, कौडी जिन्ना कदर नहीं होता, कौडी जिन्ना सत्कार नहीं करता जी। बड़ा जबरदस्त, बड़ी भारी ताकत मन साडे अंदर बैठे। इस तरह ये रेत कट रहे हैं। आ साडे सोग मोगे वाला, इहदी बेटी सी। वो कहते बाबा जी खड़े होने उहदा ख्याल लग गया, तो पानी के उपर उपर रुड़ी जाओ। लागे जड़े उन्हें कहा इत्थे सलोनी सी, वो वेखिया पानी के उत्ते रुड़ी जाओ, फड़ के लिया। घूमन के रीडे चो बंदा नहीं निकलता, साडे झंडा वा ये टोकरी फड़ चल गया, घूमन के रीडे चल गई टोकरी। मारी दी दया ना बाहर निकल आया। मैं टोकरी दफा दी आपे आ जाती, तू उत्थे क्यों गया? उथों कोई बंदा निकल ही नहीं सकता। इतना फल वा सेवा वह टोकरियां 50 बन जाती। मैं इस घूमन के रीडे चो बंदा नहीं निकलता। कितनियां करामातां ने आज, कितनियां मर्जी करामातां संत महात्मा दिखा देन, कौडी जिन्ना कदर नहीं होंदा। साडे वाकिया वा शब्द बने, साडे लंबरदारां दा बलवंत सिंह दा मुंडा सी रामा, ओहदी नाली फट गई सी। लंबरदार नहीं पता लगा, हॉस्पिटल लैके फौरन भजी है। मारी जगाड़ी रोना पिटना शुरू करता। मेरे सहसा मेरा पुत गया, रामा गया, कौन कदर जानता? संत महात्मा आखदे फिर सोच सोच के दया कर, कौन कदर जानता? वो मारे कहते जाओ दा वाल विंगा नहीं होंदा, मेरा सतगुर राजी करेगा। साडे मारे दे चाचा जी होर भी संगत पास बैठी सी। हजूर मारे मौज दे विच आ गया, कहंदे रामा नहीं जाऊगा, जाना पिया तो मैं जाऊंगा। देखो कितनी रहमत, कितनी दया, कितनी कृपा, कितनी बख्श। किथे डॉक्टर जवाब दिंदे सी, उस वेले कहता नहीं इहदा वाल विंगा नहीं होना। संत महात्मा जितनी मर्जी दया बख्श देन, कृपा कर देन, दया कर देन कि साडे अंदर मन बैठा वा, ये सानू फायदा होण ही नहीं दिंदा। शब्द मरै मन निर्मल संत हो, एह पूजा थाए पई। मन फुरने दिंदा, कदी किते कदी किते लै जांदा। ये मन वस दे विच आ जावे, असी परमात्मा दे नाल जुड़ के असी सदा वास्ते परमात्मा दा रूप बन जांदे हां। पवित्र पावन से जन सचे, एक शब्द लिव लाई। आओ बेटा पवित्र साफ होइए, 9 दरवाजे खाली करके अखां दे उपर चलिए। ओ दौलतां, ओ दातां, रहमतां रूहानी दियां प्राप्त करिए।
ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਈ। ਬੇਟਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀਏ, ਜੀਵਤ ਮਰੀਏ ਲਿਵ ਲੱਗੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਯਕੀਨ, ਨਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਵਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਰਮ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੜੀਆਂ ਵਸਾਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੂਰਮਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਾਦਰ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਡਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਰਚਨ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੁੱਧ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਢਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਰਮ ਭੁਲੀ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤੋ RAM ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਤਨਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਪਰ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮਲ ਲਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਕਰ ਪੂਜਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ, ਉਹ ਗੁਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਢੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ ਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਅਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੰਤੋ ਅੰਤੇ ਨਾਮ ਸਖਾਈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਾਰੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਾੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀਏ, ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀਏ, ਬਖਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀਏ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤੋ, ਕੂੜ ਕਰਹਿ ਵਡਿਆਈ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉਹ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੈ ਜਮ ਨਹੀਂ ਛੁਡੈ, ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰ ਲੋ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲੋ, ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਮ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਗਤ ਮਿਤ ਤਿਨਹੀ ਪਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਓ, ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਨਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਸ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਤ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ, ਗਿਆਨ, ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਮਾਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਏ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਫਲ ਬਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
है बख्श दा भंडारा। इस दिन दे उपर अस्सू के महीने दे विच 18 दे उपर 2 तरीक दे उपर महाराज नूं अंदरों हुक्म होया सी सावण पातशाह दा, तुसीं नाम दान दिओ, सत्संग सुणाओ। ते वेखो बनदा की ये बख्श दा भंडारा। ते मारे कहंदे ने बच्चो मैं तो सत्संग सुनाना शुरू किया, नाम देना शुरू किया, ये समाधियां दे सावण पातशाह ला रहे। उन्हां दी कृपा, उन्हां दी दया, उन्हां दी रहमत नाल लग रहीआं बेटा जो दौलतां अज वास्तु प्राप्त हो रहीआं। ये कलयुग आखिरी युग है, इन्हां नूं शबद दा मार्ग, रूहानी दा मार्ग, दरगाह दा मार्ग मिल गया, उन्हां नूं सब कुछ प्राप्त हो गया। गुरमुख गावै आप गवावै, दर सचै सुभा पाई। मैं परमात्मा नूं मिलना चाहना, दरगाह दे विच जाना चाहना, वो दौलत वो दाता प्राप्त करना चाहना। मारे कहंदे मिटा दे अपनी हस्ती नूं पहला, जे तू परमात्मा नूं मिलना चाहना। जे साडे अंदरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ही नहीं मरिया ते मारे कहंदे जे तेरा कीड़ियां दा भांडा भरिया होया वा ते मारे वेंदे ओहदे विच कोई हत्थ ते नहीं पा देगा, कोई ओहदे विच घिओ ते नहीं पा देगा, ओहदे च नहीं पाएगा। उन्हें पता है भांडा बनिया ही नहीं है जी, ये साफ नहीं गा, वो कीमती चीज आ। इस तरह सतगुर किस तरह साडे अंदर रूहानी दी दौलतां, दरगाह दियां दातां पा देवे, साडा जो भांडा अजे उन्हां दौलतां दे लायक बनदा ही नहीं। इस करके संत महात्मा कहंदे बढ़ाओ ते ओ परमात्मा दियां दौलतां प्राप्त कर लो। साची बाणी सच बखाणै, सच नाम लिव लई। ये जितनियां गुरबाणियां महाराज ने तैयार कीतियां सारियां नाम दी और शब्द दी और रूहानी दी महिमा करदे आ। जेड़े परमात्मा दे नाल जुड़े हुंदे आ वो दौलतां प्राप्त कर लैंदे ने। पै भंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सुखाई। पापां नूं कौन कटदा कि नां नूं कौन कटदा, मैल कौन धोंदा? नाम और शब्द गुरु। बड़ी संत महात्मा ने बड़ी बड़िया हजूर मारी ने करामातां दिखाईयां। आ दुआबे दे विच लाहौलपुर दा वाकिया है। लड़का एक बहुत ज्यादा बीमार सी, मारे दे सामने पेश किया। मारे कहंदे भी इस नूं शनिवार दे शनिवार कहंदे गोहा मारना गोबर, ते कहंदे लैन दे लागे फलानी फलाई उथे पा होना। देखो कितने उहदे कर्म होणगे, कर्म होणगे। उथे गोहा पाना शुरू किया, मुंडा तंदरुस्त होने लग पिया ते फलाई ने सुकना शुरू कर दिता। मुंडा तंदरुस्त हो गया। नहीं जितनी मर्जी करामात दिखा लो, ये मन नहीं मनता, नहीं मनता, नहीं मनता, पत्थर ते लकीर। ये मन ने पता नहीं कब सानू घेर देना, कब सानू धोखा दे देना, कब सानू बेमुख करा देना। पै भंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सुखाई। सतगुर सबड़ी थाई दया करदा जे मन साडा मन जाए। हजूर महाराज जी बड़ियां करामातां ने दसणियां चाहिए। जलंधर का वाकिया
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਲ ਚੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੜਿਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਰੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਬਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਜੇ ਵਜੂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚੂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਚਾਹੇ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣ ਨਾ ਬਚਣ, 1 ਘੰਟਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੀਤਦਾ 1 ਘੰਟਾ। ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਿੱਥੇ ਬੀਤਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਘੜੀ ਵੇਖ, ਕਦੋਂ 2 ਵਜੇ। ਇੱਕ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਣ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ? ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਇਹ ਮਾਰੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਡੱਬਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਰੋਇਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 12-13 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਪੈ ਭੰਜਨ ਅਤ ਪਾਪ ਨਿਖੰਜਨ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਸੁਖਾਈ। ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, 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 ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੁਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7-7 ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੇਟਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪੈ ਭੰਜਨ ਅਤ ਪਾਪ ਨਿਖੰਜਨ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਸੁਖਾਈ। ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾ
हजूर महाराज तुलसी साहिब जी की, हजूर महाराज स्वामी जी की, हजूर महाराज जयमल पातशाह जी की, हजूर महाराज सावन पातशाह जी की, हजूर महाराज चन्नन पातशाह जी की, हजूर महाराज अमीर पातशाह जी की, हजूर महाराज गुलजार पातशाह जी की, सब संतां महात्मा जी की, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जो बोले सो जाए अनामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी जी सहाय। राधा